Students, in the previous class, in the chapter coordinate geometry, we have discussed about the distance formula and we have seen the problems on the distance formula. So in this class, we will see the section formula. We will see the section formula. So section formula means is used to find out the ratio in which a line segment is divided. Is used to find out the ratio in which a line segment is divided by a point internally or externally. And it is also used to find out the centroid, in-center and excenters of the triangles. So for this we are already familiar with the definition of the centroid, in-center in the 8th standard. So when you are constructing the in-center and circumcircle of the triangle. So in this chapter we will see the section formula. That means here we are going to find out the ratio in which the line segment is divided by a point internally or externally. So we will see with the example. Students, observe here. So here AB is a line segment. AB is a line segment. So here P divides. This P divides the line segment. So in some ratio, it divides the line segment AB. So therefore, P divides AB, line segment AB has AP and PB. So the length of AP is differ from length of PB or BP. Length of AP is differ from length of PB. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ AB ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ P ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. P ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ P ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ AP ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆದರೆ PB ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸೊ ಈ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. AP ಅಂಡ್ PBR ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ AB ಸೆಪರೇಟ್ PB ಸೆಪರೇಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ this ratio or this value is differ from this value. So length of AP is differ from length of PB. So let it the length be. So let the length be. This is M. Call it as an M. So ಇದರ length ಅನ್ನು M ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Call this length as N. So the length of PB is N. So this we are going to, if we plot that line segment in the graph. So if we plot this line segment in the graph. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ A ಗೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, B ಗೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. We will get the coordinate points of A and coordinate points of B.
And similarly we are also get the coordinate points of P. So ಮೂರಕ್ಕೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ, ಸೊ ಇದು m ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು n ಅಂತ ಲೆಂತ್, ಇದು n ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, that this the coordinates of this A be x1 y1, the coordinates of A B x1 y1. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ in generally we will take the coordinates of A as x1 y. So whereas in case of B is x2 y2, that this coordinates be x2 y2. So we will take the coordinates of P as x y. ನೋಡಿ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ we will get the coordinates of point A coordinate point ಸಿಗ್ತದೆ, B coordinate point ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ AB. ಸೊ AB ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ xy. ಸೊ ಇದು ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಂತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ m ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಲೆಂತ್ n ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ P divides AB in the ratio m is to n. m is to n ರೇಷಿಯೋಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಈ P of x, y or P of x, y equals P of x, y equals, so here m into x2 plus n into x1 by m plus n. So this is the x coordinates. ಇದರದ್ದು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, m into x2 plus n into x1. So divided by the sum of these ratios m plus n. So next ಇದು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ similarly in the same way m into y2 plus n into y1 by m plus n. So this is the section formula to find out the coordinate points of P. So coordinate point P na coordinates ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. P of x, y equals m into x2 plus n into x1 by m plus n. So next one, m into y2 plus n into y1 by m plus n. So ಇದು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಳ್ತದೆ? So first one represents the value of x, second one represents the value of y. So I think the students you have understand the section formula. So you will have a derivation of this section formula. So this derivation will be done in the regular classes.
ಇದರದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಾಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ P, if this P is a midpoint of the line segment AB, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ P ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ತದಾಗ ನೋಡಿ. ಈಗ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಇಫ್ ಪಿ, ಇದು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪಿ, ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೋ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1:1. 1:1 means both are the length of AP is equal to length of PB. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ರೇಷಿಯೋ mn ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, m is equal to n. So m will be equal to n ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರ್ಥ. So that means here it is also m. If you take as a m, so here it is also the length is m, here also it is length is m. Or you can take the n as n, here also it will be n. So therefore here the coordinates are like the coordinates be x1, y1. Similarly as in the previous formula, x2, y2, x2, y2. So this will be x, y. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ x1 y1, ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ x2 y2, ಪಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ xy ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲಿ. ಸೊ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So but here this point P divides the line segment equally. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಏನಿರ್ತದೋ ಇದರ ಲೆಂತ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ m ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಲೆಂತ್ m ಆದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಲೆಂತ್ m ಆಗ್ತದೆ. n ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು n, ಇದು ಕೂಡ ಎರಡು n ಮತ್ತು n ಆಗ್ತದೆ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೂ m ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೂ m ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ m ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ನೇರವಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯೋಣ. P divides the line segment. P divides the line segment. Line segment AB equally. So that means AP equals PB. So equal ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, AP PB ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. So therefore next ಏನಾಗ್ತದೆ, we will call this as a midpoint formula. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಆಗಿದೆ. P is a mid point of line segment AB. AB ಯ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು P. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಸೂತ್ರ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನವರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ, ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಸೂತ್ರ.
ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, x2 ಪ್ಲಸ್ x1 ಬೈ 2 y1 y2 ಪ್ಲಸ್ y1 by 2. This is the midpoint formula. P of x comma y equals x2 plus x1 by 2 and y2 plus y1 by 2. So I think you have understand both the formula. So when the point divides a line segment in different ratios, similarly when the point divides line segment in equal ratio. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರ ಇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್, ಎಂ ಇಂಟು ವೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ವೈ ಒನ್ ಬೈ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರ. ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಂ ಇಂಟು x2 plus n into x1 by m plus n, m into y2 plus n into y1 by m plus 1 ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದೇ p ಬಿಂದು, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ p divides the line segment AB in the equal ratio. ಈ ಬಿಂದು AB ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಸಮಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎ ಪಿ ಅಳತೆ ಪಿ ಬಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಂ, ಇದು ಎಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದರ ಬೆಲೆನೂ ಎಂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಸುಲಭ ರೂಪಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ x2 ಪ್ಲಸ್ x1 ಬೈ 2 y2 ಪ್ಲಸ್ y1 ಬೈ 2. ಅಂದ್ರೆ ಇದು x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದು, ಎರಡನೇದು y ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಾವು ವಿ ಶಲ್ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, now students, we will see the problems. Observe the problem. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally. So in this there are 2 points are there. 4, -3 and 8, 5. So the point P divides those two line segment, the points which joins the line segment in the ratio 3:1. 3:1. So we have to find out the coordinates of the point P. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್
ಒಂದು 4 ಮೈನಸ್ 3 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 8 5 ಇದೆ. ಇದನ್ನ 3:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ 3:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 6ನೇ ಉದಾಹರಣೆ, 6ನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನವರು ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಾಠವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದಿ simple diagram. So in geometry, if you draw the diagram, it will be very easy to simplify the problem. So ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಚಿತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. I will draw a line segment. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು 4 ಮೈನಸ್ 3. ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 8 5. ಸೊ ಎ ನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೇಖೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಪಾತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3:1. ಸೊ ಇದು 3 ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 3ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಆದರೆ ಇದು 1ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ section formula, by using this section formula we will find out the coordinates of point P. ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, x1 y1 x2 y2 ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ an x1 y1. So this as x2 y2. ಇದನ್ನ x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. So take the ratio as m, this as m, this as n. ಇದನ್ನ m ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ n ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. Let us write the data. x1 equals x1 4, y1 minus 3, y1 minus 3, x2 8, x2 8, y2 5, y2 5. So this is written as in the previous problems which we have solved by using the distance formula. So ದೂರದ ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವೇನು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So in addition to that, so here we have to write the ratio. ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. m, so m equals 3, n equals 1. ಸೊ ಈಗ ಅನುಪಾತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ. ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. x ದಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಂತರ y ದಷ್ಟೇ ನಂತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಸೊ ಈ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, this part represents the y value.
ಇದು x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ x ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ y ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ x ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದು m into x2 plus n into x1 by m plus n equals, ನೋಡಿ m ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 3 into x2, so x2 is 8 plus n 1 x1 4 5, so m plus n 3 plus 1 3 plus 1, just substitute ಮಾಡಿದೀನಿ. So m 3 x2 8 plus ಮೊದಲಿದೆ n 1 n1, so x1 means 4 by m plus n, so 3 plus 1, simplify ಮಾಡಿ. So 3 8 is 24 plus 4 ones are 4 by 3 plus 1, it is 4. So simplify ಮಾಡಿದಾಗ we will get, it will be 24 plus 4 28 by 4. So 4 ones are 4 sevens are 4 ones are 4 sevens are, therefore we have the value of x is 7. We got the value x equals 7. So ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು, x ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, y ಬೆಲೆ ತಗೋಣ, y equals 0. So therefore now y equals m into y2 plus n into y1 by m plus n. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡೂ ನಾವು ಅಟೇ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಂತರ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ m 3 y2 5 plus n 1 into y1 minus 3 by m plus n, it is 3 plus 1 equals 5 3s are 15 plus into minus 3 1s are 3, so 3 plus 1, it is 4, so 15 minus 3, so there is 12 4 divided by 4, 4 ones are 4 3s are, all again I took, therefore y equals 3. So ನಮಗೆ x value 7 ಬಂತು, y value 3 ಬಂತು. Therefore p points p of x comma y, p of x comma y equals, x value ಏನಿದೆ 7, y value ನಮಗೆ 3 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Values are 7 and 3. So okay students, I think you have understand how to simplify or how to calculate the coordinates of the point which divides the line segment. ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿಂದು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಭಾಗಕ್ರಮಾನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು. ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸೊ ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ.